देखते हाँ प्रभु की बाणी सानू की समझाना करती है। अज जिहड़ा है गुड फ्राइडे है, चंगा शुक्रवार है। चंगा शुक्रवार इसनों क्यों आख्या गया? चंगा शुक्रवार है। और भी बहुत सारे दिन ने, हफ्ते के 7 दिन ने, पर शुक्रवार को आख्या गया है गुड फ्राइडे। क्यों आख्या गया है? और इस दिन में शुक्रवार वाले दिन की होया सी, और असी अज बड़े ध्यान दे के बाणी दे विचों सुनना है। अज असी मना रहे हाँ गुड फ्राइडे, चंगा शुक्रवार। और जिहड़ा चंगा शुक्रवार है, शुक्रवार वाले दिन असी प्रभु की हजूरी में बैठ के असी प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। पर इसका मकसद की है? शुक्रवार होया की सी? आओ असी बड़े ध्यान दे के सुनना है, बाणी को सुनना है। बाणी सानू की दसदी है? ये गुड फ्राइडे बारे, चंगे शुक्रवार बारे सानू की समझाना करती है। बड़े ध्यान दे के सुनते हाँ इस दिन केड़ी घटना वापरी जेड़ी साडे जीवन दे नाल संबंध रखदी आ, जेड़े साडे जीवन दे नाल कनेक्ट रखदी आ। इस दिन की घटना वापरी आ और किहड़ियां गल्लां होईयां सी जिस करके असी गुड फ्राइडे जिहड़ा मना रहे हाँ। बाणी नूं पढ़ के वेखदे हाँ बाणी की समझाना करदी आ। रोमियां दी पुस्तक ओदा 5 अध्याय ओदी 18 ऐत विचों पहलों बाणी पढ़ के वेखदे हाँ बाणी सानू की समझाना करदी आ और किस तरह असी जिहड़ा अज दा दिन मना रहे हाँ असी की कर रहे हैं दे विच। और प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन की कीता सी बड़े ध्यान दे के सुनदे हाँ। रोमियां दी पुस्तक ओदा 5 अध्याय ओदी 18 ऐत विचों वेखदे आ बाणी सानू की समझाना करदी है। उपरंत जिवें एक अपराध के कारण, उपरंत जिवें एक दे अपराध के कारण सबना मनुखां ते दोष लगा, सबना मनुखां ते दोष लगा। अजी जो भैणों ते भराओ, जद माई हवा ते बाबे आदम नूं तैयार किया गया, उत्पत्ति दा ग्रंथ जो असीं पढ़ के वेखांगे उसते बाणी ने स्पष्ट कर दिता है भाई आदम ने और हवा ने अनआज्ञाकारी कर दी सी, जिहदे करके साडे ते दोष लग गया। साडी जिहड़ी जिंदगी आ पाप दे विच फस गई सी, पाप दे विच फस गई सी। एक ने गलती कीती सी और आदम ने गलती कीती सी और उसकी वाइफ ने नाल रल के एक काम कीता सी और गुनाह कीता सी। एक ने गुनाह कीता सी, एक ने गुनाह ने करके साडे उत्ते सजा बहुत भारी बन गई सी। अजी जो भैणों ते भराओ बड़े ध्यान दे के सुनियो, एड़ा चंगा शुक्रवार असी क्यों मना रहे हैं? ये गुड फ्राइडे असी क्यों मना रहे हैं? क्योंकि एक इंसान ने पाप किया सी और वो पाप जिहड़ा सारे संसार में फैल गया सी। वो जिहड़े पाप दे करके इंसान नूं कोई मुक्ति नहीं सी मिल सकती। इंसान जिहड़ा सी स्वर्गां दे विच जा नहीं सी सकदा। इंसान दा जिहड़ा दरवाजा स्वर्गां दा सी बंद हो चुका सी पाप दे करके। अजी जो भैणों ते भराओ पाप दे करके जिहड़ा दरवाजा स्वर्गां दा बंद हो चुका सी, प्रभु यीशु मसीह नूं वो किस तरह दरवाजा खोलना पिया? बड़े ध्यान दे के सुनदे हो। दोबारा से आप नूं पढ़ दने आ। उपरंत जिवें एक अपराध के कारण, उपरंत प्रभु दी बाणी दसदी आ एक दे गुनाह दे कारण सबना मनुखां ते दोष लगा, सारे संसार दे विच जिहड़ा पाप फैल गया। पाप एक ने कीता सी, पाप एक ने कीता सी, पर सारे संसार में ये पाप फैल गया। ये पाप की मुक्ति नहीं सी मिल सकती। मुक्ति किस तरह मिल सकती सी? वो दरवाजा स्वर्ग का किस तरह खुल सकता सी? बड़े ध्यान दे के सुनते हाँ। हाँ जी पढ़ते हैं हाँ। तेवें ही धर्म दे एक काम दे कारण, तवें ही धर्म दे एक काम दे कारण प्रभु यीशु मसीह ने धर्म का काम किया है। प्रभु यीशु मसीह धर्मी सी, ओदे विच कोई दोष नहीं सी। ओने कोई भी अजीजो भैणों ते भराओ कोई गुनाह नहीं सी कीता। एक दे कारण साडे ते दोष लगा है, एक दे कारण सारे संसार दे विच पाप जिहड़ा फैल गया सी। पर वो
ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਦਾਸ ਆਏ ਆ, ਅਨੇਕ ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਰਗੇ ਆਏ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਰਗੇ ਨੇ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਲੀਆ ਵਰਗੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, 3.5 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਸਕਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਤਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ? ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਰੋਮੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 23 ਆਖਰੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਕਠਿਨ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ, ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ, ਰੋਮੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਲਈ
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਸਤਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੀਜ਼ੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਗਿਣਤੀ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 130 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 130 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੌਣ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੌਣ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਜੀਜ਼ੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੀਜ਼ੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਅਧਿਆਇ 16 ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਅਜੀਜ਼ੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਨੇਕ ਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਅਜੀਜ਼ੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ
हरेक इंसान जो उस ते नेचा करे जेड़ा इंसान प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करे नेचा करेगा नाश ना होवे नाश ना होवेगा नरकां दे विच नहीं जावेगा पर सदीपक जीवन पावे सगों स्वर्गां दे विच जावेगा। सब लगा हालेलुया हालेलुया सदा दा जीवन कहंदा पावेगा जेड़ा यीशु मसीह ते भरोसा करेगा। कहंदा परमेश्वर ने जगत दे नाल अजिहा प्रेम कीता अजीजो भैणों ते भराओ परमेश्वर ने जगत दे नाल अजिहा प्रेम कीता है अपना इकलौता पुत्र जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है वो तुहाडी और मेरी खातिर दे दिता। यीशु मसीह ने तुहाडी और मेरी खातिर तन ते 39 कोरड़े खा ले ताड़ी और मेरी खातिर प्रभु यीशु मसीह ने हत्थां और पैरां दे विच 3 किल ठकवा ले ताड़ी और मेरी खातिर प्रभु यीशु मसीह ने सिर ते कंडियां दा ताज रखवा लिया ताड़ी और मेरी खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पेठ इस तरह दी करवा ली जिस तरह हाली ने हल वाया हुंदा है 39 कोरड़े खा ले ताड़ी और मेरी खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पसली विच नेचा खा लिया तां जो इंसान दे लई ओ दरवाजा खुल जावे जेड़ा सदियां तो बंद पिया सी स्वर्गां दा। सब लगा हालेलुया ओ दरवाजे नु खोलण दे लई प्रभु यीशु मसीह नु अपनी कुर्बानी देनी पई आ तां असीं इस याद विच अज ए बंदगी कर रहे हां। इस दिन विच प्रभु यीशु मसीह ने पाप तो इंसान नू आजाद करवाउण दे लई अपने तन ते 39 कोरड़े खादे अपने तन ते और अखी दे विच नेचा खादा और अपने हत्थां पैरां विच किल ठकवाए सिर ते कंडियां दा ताज रखवाया मुंह ते ठकवाया दाढ़ी पटवाई है ताड़ी और मेरी खातिर ताड़ी और मेरी खातिर तुहाडे नाल अजिहा प्रेम कीता। दाऊद कह रहा है जे तू साडियां बदियां दा लेखा करदा तेरे अगे कौन खलो सकदा सी कोई तेरे अगे खलो नहीं सी सकदा परमेश्वर ने अजिहा प्रेम कीता भाई उन्हें अपना इकलौता पुत्र दे दिता तां जो जेड़ा सदियां तो स्वर्ग दा दरवाजा बंद सी प्रभु यीशु मसीह दे एक कुर्बानी देण दे नाल स्वर्ग दा दरवाजा की हो गया खुल गया तां कि उन्हें कह दिता सी राह सच्चाई ते जीवन मैं आ मेरे वसीले दे बिना कोई स्वर्गां विच जा सकदा अजी जो भैणों ते भराओ लगभग इंसान दे अंदर 3 या 4 लीटर खून होता है सारा बह गया सारा निकल गया प्रभु यीशु मसीह दी कुर्बानी नूं अज असीं याद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह तू मेरा मुक्ति दा दाता है तू मेरे गलती गुनाहां नूं माफ करने वाला है तेरे खून दे द्वारा मैं चंगी हो गई हां मैं चंगा हो गया तेरे खून दे द्वारा मैनूं पापां तो माफी मिल गई है। तां करके असीं अज शुक्रवार जेड़ा मना रहे हां इस दिन होया की आ इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी आ अपने हत्थां पैरां दे विच किल ठकवा लए सी। आज दे दिन विच प्रभु यीशु मसीह ने अपने हत्थां पैरां दे विच किल ठकवा लए सी और बखी विच नेजा लगा लिया सी सिर ते कंडियां दा ताज पवा लिया सी और मुंह ते थकवाया सी ताड़ी और मेरी खातिर तां जो तुसी पापां तो भी हो जाओ आजाद हो जाओ। सब बोलेगा हालेलुया हालेलुया तां करके असी चंगा शुक्रवार इस नु कह देने आ ये गुड फ्राइडे है। इस दिन की होया है कोई तानू पूछदा है इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे के सारे संसार नु पाप तो भी कर दिता सी आजाद कर दिता सी। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे के सारे संसार को पाप को कर दिता सी आजाद कर दिता सी तां जो हरेक इस ते नेचा करे विश्वास करे बचाया जावे तो हमेशा दी जिंदगी पा हमेशा दी जिंदगी दा पाउण वास्ते इंसान नु जो हमेशा दी जिंदगी तो वांझा सी ओनु पाउण दे लई प्रभु यीशु मसीह नु संसार दे विच आउणा पिया सी। दोबारा इस आयत नु पढ़दे ने बाणी की समझाउणा करदी है
ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਦੀਪ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰਮਾਨ ਪਾਵੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰਮਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਆਖੇਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਚ ਨੇਚਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰਖਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਪਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 53 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 4 ਔਰ 5 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ उसका 53 अध्याय 4 और 5 आयत ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪੜਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਉ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਆਖਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮਨ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਭੈਣ ਮੰਨ, ਵੀਰ ਮੰਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਮ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਮੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ। ਕੀ ਉਠਾ ਲਏ? ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਇਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਕਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਕਾਨੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸਨ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਇਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
मार खाण तो ਅਤੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ? ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਗਾਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਅਜੀ ਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਐਸਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ। ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ 34 ਔਰ 35 ਅੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਜੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ, ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਏ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ कैसा प्यार है। मरदा भी एक कह दिया है, सलीब ते चढ़िया भी एक ही गल कह रहा है, पिता इन्हां नूं माफ कर दे क्यों जो ये जानदे। ऐसी कुर्बानी ऐसा प्यार कोई भी कर सकदा, ऐसा प्यार भैनों कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता भैनों, कोई ऐसा प्यार नहीं कर सकता। ऐसा प्यार प्रभु यीशु मसीह ने कीता है, ऐसा प्यार प्रभु यीशु मसीह ने कीता है। ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ 45 46 ਅੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜਦ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਪਰ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਸੂਰਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਲਕੋ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਕੰਬ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਛਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮੀ ਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? बचा लिया है। सब लग हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सूरज भी मुख लको गया, सूरज भी उदो साइड ते हो गया। एदी कुर्बानी नु वेख के धर्मी जग आया है, जे आया है एदी कुर्बानी दे नाल आज सारा संसार ही बचाया। सारा संसार ऑल वर्ल्ड आज गुड फ्राइडे नु मना रहा है। ऑल वर्ल्ड कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग होणगे ਜਿਹੜੇ मना नहीं रहे, पर ऑल वर्ल्ड इस दिन विच अनेक अपने विश्वासियों को कह रहे हैं, अनेक लोग नगरों दे विच प्रचार कर रहे हैं ये दिन वधिया दिन है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे के सारे संसार को की कर लिया? बचा लिया सी। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे के इंसान दे लई स्वर्ग दा दरवाजा की कर दिता सी? खोल दिता सी। इस दिन नूं चंगे शुक्रवार अज लोग मना रहे हैं। हो सकता कईयां नूं नहीं सी पता असीं क्यों मना रहे हैं। बहुते लोग हो सकता है कहंदे होणगे ये पता नहीं क्यों मनाउंदे आ, पर ये इस करके दस रहे हैं ये दिन इस लई मनाया जाता है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दित्ती सी, तुहाडी और मेरी खातर कोड़े खाते सी, मुंह ते थकवाया सी, मुंह ते थकवा लिया, दाढ़ी पटवा ली है, जेड़े उन्हें तन ते वस्त्र पाए सी वो भी लोकां वंड लै सी, पर प्रभु यीशु मसीह ने तावी उन्हां लोकां नूं कर दित्ता सी, माफ कर दित्ता सी। ताकत दा ओहदा अंदाजा नहीं सी कोई ला सकदा। जदों प्रभु यीशु मसीह नूं फड़न आए सी, जदों फड़न आए सी डाकू जेड़े यहूदी लोग फड़न आए सी प्रभु यीशु मसीह नूं, अज लोग फड़ लगे आ,
कहने लगा है चेला कहता इन्हां नूं आपां खत्म कर देना पर उत्थे प्रभु यीशु मसीह ने एक गल आखी सी ताकत दा अंदाजा उन्हें दसिया जेकर मैं चाहां अपने पिता नूं कहां आकाशों 12 पलटना भेज कहता धरती नूं मूधिया करके रख कहता ताकत मेरी दा अंदाजा नहीं आ पर पिता ने मैनूं इस करके भेजा है मैं पिता दी मर्जी नूं की करां मैं पिता दी मर्जी नूं की करां ताकत ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਨੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੰਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਰੰਗੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਧਰਤੀ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਕਲੌਤਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਨੇਕ ਨਬੀ ਆਏ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ 20 ਅੱਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ ਅਜੀਜੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਇਸੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਭੈਣੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਹਿ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ कह रहे तुसी हुण मुल ना लए होए जे प्रभु दी बाणी की समझा रही बड़े ध्यान दे के सुनदे दोबारा पढ़ देने आ तुसी तां मुल ना लए होए हो कहंदा होना भैन मेरिए प्रभु दी बाणी दसदी वीर मेरे कहंदा तुसी मुल ना लए जे ले गए जे प्रभु यीशु मसीह ने ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ
परमेश्वर दी की करनी आ वडियाई क्यों करनी आ क्योंकि ताड़ी और मेरी खातर प्रभु यीशु मसीह ने तन ते किन्ने कोरड़े खादे सी किन्ने भैन मेरी खादे आ भैन मेरी अणमूह करके बोलिए किन्ने कोरड़े खादे आ हाँ जी किन्ने कोरड़े खादे आ 39 कोरड़े खादे हत्था पैरों में किन्ने किल ठकवा लिया किन्ने किल ठकवाए आ 3 किल ठकवाए आ किन्ने किल ठकवाए आ 3 और ये जिहड़े दुख तुहाडे और मेरे ते आने सी प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया और ये दुखां दा नाल प्रभु यीशु मसीह ने सानू हुण जिहड़े साडे ते दुख ने अपने ते लेके आजाद कर दिता है तानू और मैनू अपने लहू दे नाल प्रभु यीशु मसीह ने की कर लिया है बोल ले लिया तो हुण इस देही दे नाल वडियाई कहदी बनदी है जिन्हें मुੱਲ लिया होवे ते हां जी मान के चलो ये कमरा तुहाडा आ मान के चलो ये कमरा तुहाडा आ ते कमरे दे विच हक कहना होवेगा तुहाडा कमरा ये ते मेरा हक हो सकदा हां जी मान के चलो ये कमरा तुहाडा है और ते मेरा हक हो सकदा है नहीं हो सकदा ज्यादा हक है वो ये गल कह रहा है तानू मैं मुੱਲ ला लिया है तुसी हुण ए शरीर दे नाल मेरी की करो प्रभु यीशु मसीह कह रहा ए शरीर दे नाल तुसी मेरी की करो वडियाई करो कहंदा महिमा करो प्रभु दी बाणी की समझा रही है दोबारा पढ़ देना सब बोलेंगे हालेलुया जेड़े सौ गया जोर नाल बोलणगे हालेलुया सुते बणगे फिर हालेलुया भी नहीं बोलदे सब लोग हालेलुया 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 चंगा शुक्रवार है आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे के सारे संसार को बचा लिया सी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे के सारे संसार को पाप को मुक्त किया सी और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दे के सारे संसार को अपने लहू के द्वारा मुੱਲ ले लिया सी जब मुੱਲ ले लिया है जिन्हें मुੱਲ लिया होवे ओदा हक बनदा वो कोई सानू हुक्म कर रहा है वो केड़े हुक्म कर रहा है दोबारा पढ़ के समाप्ति कर देने आ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿੱਜੋ ਭਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ किते औखे टाइम ते किसी ने 5 10 20 रुपये किते जा 100 50 रुपया जां किते किसे भी कीमत कोई दित्ती होवे ओदा असी एहसान भुलदे प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी साडे लई कुर्बानी दे दित्ती आ ते सानू भी कदे भी ए एहसान भुलना चाहिदा ए कुर्बानी नू कदे भुलना चाहिदा नहीं भुलना चाहिए जब कदे भी सानू कोई पुछदा चंगा शुक्रवार क्यों मनाया जाता इस दिन की होया ये गल्लां तुसी बड़े तरीके दे नाल वचन दे विचों सुनिया आ इसे तरीके दे नाल समझाउणा इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कुछ कीता उन्हें अपने खून दे द्वारा सानू मुੱਲ ले लिया इहदे खून दे द्वारा असीं मुੱਲ ले गए आ तां करके इस देह दे नाल असीं इसे दा धन्नवाद करते हैं ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है पढ़े सुने जाने वाले परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत दे आमीन सारी संगत में रब ने दाता ने प्यार करी